Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So today I am going to give the syllabus of HSTR. Okay, wait a second. Yes, HSTR exam syllabus, that is on language, language English paper 2. In this paper 2, what are the topics they are going to cover? The first thing is on language, on in grammar elements like nouns, pronouns, personal pronouns, prepositions, adjectives, conjunctions, adverbials, verbs. So these are the things like, so each one of has taken from parts of speech, means not only they are putting the title called parts of speech, they just mention the each parts of speech has its own types. There you need to cover up that thing also, not only studying about what is noun, yes, name of a thing, person. No, it's not enough. There you need to study on types of nouns also, because such um, such place only they are going to ask the question. Fine. Next, auxiliaries. So what are the auxiliaries? Like modals and the like participles, gerunds, inflections, to be forms of verbs, finite and infinite verbs, transitive and intransitive verbs. These are very important from the exam perspective, and here you need to study the verb one of from parts of speech in a very detailed way with the kinds of verbs, like one question is fixed, two questions is fixed from this section. And the next, verbs, strong verbs and weak verbs like regular or irregular verbs. Okay, articles you need to study, collocations, one word alternative for a phrase or a sentence, pronunciation, cohesive devices, syntax, words are used as a different parts of speech, then the punctuations. Next you need to study vocabularies. In that vocabulary, what are the things like synonymous, antonyms, prefix and suffixes, number. Soon I am going to upload the class on number, singular and plural, and they have some rules on this. You need to prepare that one also. And gender, collocations, compound words, homonyms, homophones, homographs, terms of English grammar. Here you need to read such thing also. I will make videos. Okay now. Then onomatopoeia and derivatives, figures of speech, question tags, phrases, idioms, phonology, articles, dictionary use, abbreviations, sentences. That is, you need to study 7 types of sentences and transformations like degrees of comparison, active voice and passive voice, types of sentences like simple, complex and compound, and research. What is that? Report, speech. And the next, sorry, got little cold. Next, clauses, identifying the types of clauses, main clauses and subordinate clauses, noun, adjectives and adverbial clauses, conditional clauses and combining sentences. So here till now you need to study about the grammar points. Next to comprehension. So here in a here you will find lengthy questions like letter writing, essay writing, and also you need to find out the errors in a sentence and correction in a spelling, like, okay now, and the rules of paragraph writing and prose and poetry, such thing comprehension way they are going to ask the questions. And the main major point, that is literature. Yes, so as your request, I thought to start I thought to take a class on the literature part for the HSTR exam. So in my next class, I'm one thing here, the William Shakespeare, I already uploaded his biography in a very detailed way. You have to watch that one and try to make a notes also. It was very beautifully covered the all things about William Shakespeare. Let's see. So our major goal is to study literature in a very detail for the exam purpose. And the next thing, extract
and Proverbs, study of literary forms. So for this exam, you have to study some literary forms like sonnet, ode, poetry, ballad, lyric, dramatic monologue, allegory, absurd, blank verse, and etc. Not only this, you have to cover few more, which are important. And the prose form like drama, structure, characters, dialogues, soliloquy, and tragedy, allegory, comedy, absurd, tragic comedy. Here you need to study the forms of prose, forms of poetry, and the forms of fiction also. Like author's point of view, setting, atmosphere, style, allegory, absurd, techniques of the prose. See, when you take any poem which is from poetry section, so first you need to find out what kind of poetry it is, poem it is, like whether it is a sonnet, ode, elegy, ballad. If you have taken any drama, so what kind of drama it is, whether it is a tragic comedy, whether it includes the soliloquy, whether it is a tragedy. Such a way you need to study. And the next time, whether you are going to study any novel, means what are the the author's perspective, the author's perspective over that novel, and in a which place, means what kind of setting is there, what is the name of that setting, you have to read that one also. Okay, now next is that, so next is style, allegory, absurd, techniques of the prose. Here you need to study this one also. And the next, biographies and autobiographies, authors and poets and their works, critical study. Here you need to study about the biographies and autobiographies too. Okay, now authors and poets and their works, critical study. So from this section you will get one or two questions, you have to study. Okay, now, and the next, come to the main section, that is detail. What is that? Wait a second. Authors and poets, their works and critical study. Like not only you are going to focus on such works, we have to focus on authors, poets, or poets biography in a very detailed way. Fine. So the first thing is that, who is William Shakespeare? As we know, the greatest playwright and a poet. There he has known for the name, that is Bard. Am I right? Bard of Avon. Who is that? William Shakespeare. Fine. As we know, furthermore, 37 plays he has written, 154 sonnets he has written. Okay, now next, and majorly his works, his dramas express about the human nature, love, power, and morality. Okay, now, so here what we see, the first syllabus for you is that Merchant of Venice, and also the Quality of Mercy. Okay, now, so little bit about Merchant of Venice. As we know, it is a comedy with a tragic elements. Okay, now, and furthermore here the main protagonist, the main heroine of this drama is that is Portia. Okay, now, and she has given a speech, that is Quality of Mercy, and it is one of the a famous drama by William Shakespeare. Okay, now, and the next one, sorry, pastoral comedy. And the next one, As You Like It. What kind of comedy? So for example, if you put As You Like It as a title and asked the four options: comedy, tragedy, tragic comedy, and pastoral comedy. If you read in a proper way, you will click the right answer is that is pastoral comedy. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೂ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಓವರಲ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೊಮಾನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆನಾ, ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆನಾ, ಸಚ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ಹೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಆಂಡೌಟ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ಐರಾನಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೇ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು, ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು
ಅ ಹೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಇವರೊಬ್ಬರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗದೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಫನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲೈಫನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟಿಸ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಚ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ರಿ? ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐರಿಷ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನಾಲೆಜ್ ಯಾವ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್? ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಪೋಯಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್, ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಟ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೆ ಚೈಲ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ರಿ? ಅಮೇರಿಕನ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎಸ್, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೋಕ್ ಲಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೆ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ವೇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, ಏನಿದೆ? ದ ಬೋಲ್ಡ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಅವ್ರೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಇವರು ಕೂಡ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫ್ಲೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಎನಾನಿಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಟರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A.G. ಗಾರ್ಡಿನರ್. ಹೌದಾ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಲ್ಫಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೆನ್ ನೇಮಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದ್ರಿ? ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಸಿವಿಲಿಟಿ, ಓವರ್ ಲಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೈಟಿಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗವರ್ನರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲವಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಲೆಂಕ್ವಿನ್ ಬಿಯರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್
ಸಾರಿ ಕೊರೊಮೆಂಡಸ್ ಫಿಶಸ್. ಎರಡು ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪೋಯಮಿನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕ್ ವಿಟಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವನ್ ಕನಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲದಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್ ಲಾರೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿ ಥೀಮ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ಥೀಮ್ ವರ್ಕ್ನ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೋಯಮ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೆರಿ ಯಾವುದ್ರಿ, ಕಾಪ್ ಜಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಅರ್ಜಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಬ್ರೇವಿಟಿ. ಒಂದು ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಬ್ರೇವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಾಲಿ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ನೋಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಯಾರ್ರಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೋಸರ್, ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಅ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆಯಾ, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಟ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಲೇಜರ್, ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಸಿಬರ್, ಆಮ್ ರೈಟ್. ಕಾಲಿ ಸಿಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಯೆಟ್ ಲಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೋಯೆಟ್ ಲಾರೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಾಟ್ ಪಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಏನು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಾರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಪಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಚ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೋಯಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇಚರ್ ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇವರು ಮೇಜರ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಮೆಮೊರಿ ಆಯಿತು, ಕಾಮನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ದ ಸಾಲಿಟರ್ ರೀಪರ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಮೋಡಿಂದ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯನ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓ ಟು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಕೂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಓ ಟು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ ನೈಟಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಕ್ಷಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೂಗುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸಫರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಯ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಚ್ ಎ ವೇಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯೂಟಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಟು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಾ ರಾವ್, ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ದಿಂದ ಕಾಂತಾಪುರ ಆಯಿತು, ಕೂಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂತಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂತಾಪುರ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್
ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೈಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೋಟ, ಆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆನೋ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಸಚಿವದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸರಿ, ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಿ? ಟಚಬಲ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಗೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಚ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಲಿಟರರಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಕೃತಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಚ್ಚೆ ವೇದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೇದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿನ ಇನೋಸೆನ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಮೆಮೊರಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸಕಲ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮದರ್ಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕಡ್ದಿದೆ, ತಾಯಿಯಾದಳು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೋಳು ಅನ್ನೋದು ಹೊಡೆದಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಸೆಕಲ್ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು ವಿಮೆನಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದರಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ಚೋಳು ಕಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓ ಹೆನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್. ಎಸ್, ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಜ್. ಓಕೆನಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಐರಾನಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ HSTR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವೆನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವೇನು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ scenario, and the nature of language, problems of teaching and learning English, and aims and objectives of teaching English, phonetic transcriptions and development of language skills, listening, LSRW ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and approaches, this is very important ನೋಡಿಮ್ಮ dears, you have to study direct method, bilingual method, structured approach, advantages like communicative approach, constructive wisdom and teaching of vocabulary ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCF 2009 ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಈ ಮೂರು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ನೋಡಿ,
ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ what HSTR syllabus. In my next class shall see one by one topic from literature. Okay na. So thank you for